સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ। योग ए अपनी भारतीय संस्कृति देन है। माननीय वडाप्रधान श्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघनी 69મી सामान्य सभा समक्ष 21મી जूने आंतरराष्ट्रीय योग दिवस तरीके उजववा करेल प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मंजूर करवामां आवेल छे। जेना भागरूपे समग्र विश्व में तारीख 21મી जूनना दिवसे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस तरीके उजववामां आवे छे। जेना भागरूपे गुजरात सरकार श्री द्वारा रमतगमत युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्तिओ विभाग तारीख 21/6/2019 ठरावथी गुजरात राज्य योग बोर्ड की रचना करवामां आवेल छे। राज्य सरकार द्वारा गुजरात योग बोर्डना माध्यमथी 1 डिसेम्बर थी 1 जान्युआरी राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार महाअभियान की शुरुआत करवामां आवेल छे। जे अंतर्गत वर्षना प्रथम दिवसनी प्रथम सूर्य किरण साथे भगवान सूर्यनारायण की उपासना करता लोकोनी उपस्थिति में सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम योजाशे। राज्य कक्षाना सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की साथे 1 जान्युआरी रोज राज्यभर में 108 आइकोनिक स्थलों आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम ने गिनीस बुक ऑफ विश्व रेकॉर्ड में पण नोंधाय तेवुं आयोजन कराई रह्युं छे। जेमां बनासकांठा जिला सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम अंतर्गत 1/1/2024 रोज 4 अलग अलग स्थलों योजाशे। जेमां विद्या मंदिर केम्पस पालनपुर, नड़ाबेट, अंबाजी मंदिर अंबाजी और बनास डेरी पालनपुर खाते सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम योजाशे। आम बनासकांठा जिला सूर्य नमस्कार अभियान कार्यक्रम में योग कोच, योग ट्रेनरों, भाईओ बहनों, शाला महाशालाओं, कॉलेजों, संस्थाओं, तमाम नगरजनों, योग प्रेमीओ, स्वास्थ्य प्रेमीओ, जिलाना अधिकारीओ, कर्मचारीओ तमाम ने आ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में बहोળી संख्या में लाभ लेवा जिला युवा विकास अधिकारी श्री अखबार यादी में जणाव्युं छे। बनासकांठा जिल्लाना थराद खाते उत्तर गुजरात इंटर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थराद द्वारा 3 दिवसीय टूर्नामेंटનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। જેમાં ઉત્તર ગુજરાતની ટોટલ 21 ટીમોએ ક્રિકેટની સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો હતો। ત્યારે ડોક્ટર હિરજીભાઈ પટેલે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત 1999 માં થઈ હતી અને આ વખતે થરાદ ખાતે આયોજન થતા થરાદ ડોક્ટર એસોસિએશનમાં ગર્વ અનુભવે છે। તેમાં 3 દિવસીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં ભવ્ય સેરેમની યોજાશે તેમ જણાવ્યું હતું। क्रिकेट टूर्नामेंट નું આયોજન થયું છે। ઉત્તર ગુજરાત ટીમ હોય છે, ટોટલ 21 ટીમો આવી છે જેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત 1999 થી થઈ હતી અને આ વખતે બહુ गर्व अनुभवीए बधाना रिव्यू प्रमाणे अत्यार सुधीनी सारामां सारी टूर्नामेंट थई छे। अहीं अमारा आईएमए ना सेक्रेटरी श्री पधार्या छे અને सेरेमनी રાખવામાં આવશે। आज 31 डिसेम्बर है, जेने लईने बनासकांठा सहित समग्र गुजरातना लोको नवा वर्षनी उजवणी करवा माटे थनगनी रह्या छे। जो कि नवा वर्षनी उजवणीना नामे केटलाक लोको दारूनुं सेवन करता होय छे तो केटलाक लोको जे राज्योमां लीकरनी छूट छे त्यां पहोंची जता होय छे। परंतु थराद शहेरमां कोईपण लोकोने दारू पीने वाहन न चलावे अने दारू सेवन न करे तेमज दारूनो जथ्थो शहेरमां न आवे ते माटे थराद पोलीसनी टीम द्वारा खोड़ा बॉर्डर चेकपोस्ट सहित अनेक जग्याए सघन वाहन चेकिंग हाथ धर्युं हतुं। थराद खाते खोड़ा चेकपोस्ट खाते अमे मेहरबान पोलीस अधीक्षक साहेब श्री बनासकांठा जिल्लाना सूचनाओथी 31નો જે લોકો ઉજવણી કરતા હોય છે એના ભાગરૂપે પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળની અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓનું સેવન કરતા હોય છે તો એ બાબતે તેઓ વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી થાય અને આવું ફરીથી ન કરે એ બાબત અને કર્યું હોય તો એ વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી થાય। એ માટે એક સ્પેશિયલ ડ્રાઈવનું મહેરબાન ડીજીપી સાહેબ દ્વારા આપવામાં આવેલી છે ડ્રાઈવ અને મહેરબાન પોલીસ અધિક્ષક સાહેબ દ્વારા કડક સૂચના કરવામાં આવેલી છે કે જિલ્લાના તમામ ટાઉનો તમામ આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટો ઉપરથી આવી રીતે કોઈ પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળની પ્રતિબંધિત વસ્તુનું સેવન કરીને આવતા હોય તો તે તમામ વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી। એ સૂચનાના ભાગરૂપે અમે થરાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં જેમ આપણે 35 કિલોમીટર જેટલી આંતરરાજ્ય ચેક બોર્ડર લાગે છે જેથી અલગ અલગ 3 જગ્યાએ આવવાના 3 રસ્તાઓ પર આપણે એક રાહ ખાતે
વેવટા બાજુથી આવતા મુસાફરો અને વાહનો માટે રાહ ખાતે આપણે ચેકિંગનું આયોજન કરેલું છે। નારોલી અને શીલુ બાજુથી આવતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓ માટે આપણે રામપુરા 4 રસ્તા ખાતે ચેકિંગનું આયોજન કરેલું છે। આંતરરાજ્ય ચેકપોસ્ટ ખોડા ખાતે આપણે કાયમીની ચેકપોસ્ટ છે, જ્યાં આપણે કાયમી ચેકિંગ કરીએ છીએ। અહીંયા પણ સઘન ચેકિંગ કરી અને આવા કોઈપણ દારૂ અથવા બીજા કોઈ પ્રતિબંધિત વસ્તુઓનું સેવન કરનાર ઈસમો વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી આપણે કરીએ છીએ। આમ તો દૈનિક ધોરણે આપણે આ કાર્યવાહી કરતા જ હોઈએ છીએ, પણ આજે આ 31ના ભાગરૂપે વિશેષ જાપ્તા સાથે આપણે આ કામગીરી કરી રહ્યા છીએ। સવારથી અત્યાર સુધી થરાદ પોલીસ સ્ટેશન પર દ્વારા આશરે 20 ઈસમો વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। પ્રોહિબિશન એક્ટની ધારાઓ હેઠળ એમના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને આવનારા સમયમાં પણ આવા કોઈપણ ઈસમો જો મળી આવશે તેમની વિરુદ્ધ સખતમાં સખત પગલાં લેવામાં આવશે, કાયદેસર કાર્યવાહી। સમગ્ર દેશ જેની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી હતી, જે ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ અયોધ્યા ધામમાં ભગવાન શ્રી રામનું ભવ્ય મંદિર નિર્માણ થયા બાદ 22 જાન્યુઆરીના પવિત્ર દિવસે ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે ઉદ્ઘાટન થવાનું છે। ત્યારે અયોધ્યાથી અક્ષત કળશ આવ્યો છે, જે અક્ષત કળશ ગામે ગામ પહોંચતા રામ ભક્તોમાં ભક્તિમય માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે આજે અક્ષત કળશ યાત્રા થેરવાડા ગામે પહોંચતા ભગવાન લાલેશ્વરના મંદિર ખાતે ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી હતી, જેમાં ટ્રેક્ટરમાં રથમાં બિરાજમાન અક્ષત કળશનું પૂજન સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં થેરવાડા ગામના તમામ જ્ઞાતિના વડીલો અને આગેવાનો સાથે મોટી સંખ્યામાં બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી। બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા ખાતે રવિવારે બાપ સત્સંગ મંડળ ધાનેરા દ્વારા શાકોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ શાકોત્સવમાં 225 કિલો રીંગણા સાથે 80 કિલો ટામેટા, 40 કિલો બટાકા સાથે 280 કિલો બદામ, તલ, કાજુ તેમજ અન્ય વિવિધ મસાલા ઉમેરવામાં આવ્યા હતા અને ઘીના વઘારમાં શાક મહંત શ્રી ઉત્તમપ્રિય સ્વામી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું હતું। આ શાકોત્સવમાં બાજરીના રોટલા કરવા માટે 435 કિલો બાજરીનો લોટ 100 ચૂલા ઉપર રોટલા બનાવવામાં આવ્યા હતા અને આ રોટલા બનાવવામાં ધાનેરા શહેર તેમજ તાલુકાની 300 કરતા વધારે બહેનોએ લાભ લીધો હતો। જ્યારે બીજી તરફ સત્સંગ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મહેસાણાથી આવેલ સંત શ્રી ભગત પ્રસાદજી મહારાજ દ્વારા ભક્તિનું ભાથું પીરસવામાં આવ્યું હતું। આ શાકોત્સવમાં ભોજનનો પ્રસાદ લેવા માટે ધાનેરા તાલુકાભરમાંથી 5000 કરતા વધારે લોકોએ ભોજન પ્રસાદનો લાભ લીધો હતો, જેમાં ગુજરાત રાજ્યના ભૂતપૂર્વ મંત્રી હરજીવનભાઈ પટેલ, પૂર્વ ધારાસભ્ય નથાભાઈ પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો પણ હાજર રહ્યા હતા। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંતર્ગત સરકારની વિવિધ યોજનાનો પ્રચાર કરતો રથ વાવ તાલુકાના ખીમાણાવાસ ગામે આવી પહોંચતા ગામ લોકો દ્વારા ઉષ્માભેર સ્વાગત કરાયું હતું। રથ દ્વારા ગ્રામજનોને સરકારની વિવિધ 17 જેટલી યોજનાથી માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા। જરૂરિયાત લાભાર્થીઓને લાભ મેળવવા અંગે યોજનાકીય માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી, તેમજ નામ નોંધણી કેવાયસી અંગેની કામગીરી કરી લાભાર્થીઓને સ્થળ ઉપર જ લાભ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા। આ રથ અંતર્ગત આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ, ટીબી સ્કીનિંગ, સિક્સેલ એનિમિયા સ્કીનિંગ સહિત વિવિધ સ્ટોલ મારફતે લાભાર્થીઓની યોજનાકીય માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી હતી। તો આયુષ્માન ભારત કાર્ડ વિતરણ અને પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાથી માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા। આ યાત્રા દરમિયાન એપીએમસી ચેરમેન નાગજીભાઈ પટેલ, વાઇસ ચેરમેન ભુરાભાઈ આસલ, પૂર્વ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગુમાનસિંહજી ચૌહાણ, પૂર્વ મહામંત્રી રામસિંહભાઈ રાજપૂત, અરુણભાઈ આચાર્ય, પ્રભારી રૂપસીભાઈ પટેલ, તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ પટેલ, ભાજપ મહામંત્રી પ્રકાશભાઈ વ્યાસ તેમજ ભરતભાઈ સોઢા, ડેલિગેટ કલાભાઈ મકવાણા, વાવ મામલતદાર એચવી વાઘેલા, વાવ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ભરતભાઈ મણવાર, કાનજીભાઈ રાજપૂત, ભગવાનભાઈ વ્યાસ, પશુ ડોક્ટર જીબી જોશી, પ્રણભાઈ રાઠોડ, રાયમલભાઈ ચૌધરી, શાળાનો સ્ટાફ, તલાટી ક્રમ મંત્રીશ્રી, સરપંચશ્રી, મેડિકલ સ્ટાફ, આંગણવાડી કાર્યકર સહિતના અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, કર્મચારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મોદી સરકારની ગેરંટી જુદા જુદા વિભાગના 17 જેટલા લાભો છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચે, જે વંચિત છે, જ્યાં લાભ નથી મળ્યો ત્યાં સુધી પહોંચે, એના માટે આખા દેશમાં આ પ્રકારની સંકલ્પ વિકસિત ભારતની યાત્રા નીકળી રહી છે। એના ભાગરૂપે અહીંયા આ યાત્રા આવી છે। મુખ્ય આશય આરોગ્યને લગતી, ખેતીવાડીને લગતી
વીજળીને લગતી, ICDSને લગતી બાકીના તમામ વિભાગોની યોજના જે સરકાર દ્વારા લાભ આપવામાં આવે છે, લાભાર્થીઓને સર્વે કરીને, લાભાર્થીઓને શોધીને એ લાભ આપવા માટેનું છે. ઘરે ગંગા આવી છે અને સંસ્કૃતમાં એક છે કે ન સુષુપ્ત સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મૃગાહ, સુતેલા સિંહના મોઢામાં મૃગલા આવીને પહેતા નથી. એના માટે પ્રયાસ કરવો પડે, પરિશ્રમ કરવો પડે, અને પરિશ્રમ કરવો પડે એટલે એના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ આપણે આપવા પડે. આયુષ્યમાન કાર્ડની વાત થઈ તો ઘરમાં જેટલા સભ્ય હોય એ બધાના આયુષ્યમાન કાર્ડ કઢાવવાના. તમે એમ કહો કે ના મેં કઢાવી લીધું, બીજાની શું જરૂર છે? પરિવારના વડાએ નહીં, નાનામાં નાના 1 દિવસના બાળકનું પણ આયુષ્યમાન કાર્ડ કઢાવી લેવાનું. અને આ કાઢવું હોય તો આ યુવાનો બેઠા છે, સ્માર્ટફોન વાપરે છે, દેશ અને દુનિયાની વાતોમાં પડે છે, તો એમાં આયુષ્યમાન એપ ડાઉનલોડ કરી અને તમે તમારા પરિવારના, આજુબાજુના, પડોશના, મોહલ્લાના 10, 15, 20, 25 કાર્ડ કઢાવશો તો પણ એક પુણ્યનું કામ થશે. તો ખીમણાવાસના તમામ ગ્રામજનોના કાર્ડ નીકળે એવી અપેક્ષા. બીજી, બેંકની અંદર એક 20 રૂપિયાનો 2 લાખનો એક્સિડેન્ટલ વીમો હોય છે. જે ખેડૂત છે એને તો સરકાર આપે 2 લાખ, પરંતુ ખેડૂત નથી અને શ્રમિક છે તો શ્રમિક કાર્ડ કઢાવવાનું. એમાં પણ વીમાની યોજના છે. આ 20 લાખ અને 330 રૂપિયા એટલે 400 રૂપિયા વર્ષે ભરો તો 4 લાખનું કવચ થઈ જાય. તમે કહો કે આપણે પછી શું કરવાનું છે? આપણે ગયા પછી શું જરૂર છે? અરે તો કોઈ રામાયણ જ ન હોય ને. આપણે હાથ પેટીનું હમું કરવા માટે પ્રયાસ કરીએ છીએ, છેવાડા સુધી મતતા હોઈએ છીએ. માણસની ઉત્પત્તિથી માંડીને મૃત્યુ સુધી ની વિટમણાઓ હોય છે. બાળકનો જન્મ થાય છે ઓરડામાં, પછી ખેલતું કૂદતું ઓસરીમાં આવે, આંગણામાં આવે, એમ કરતાં કરતાં બાળ મંદિર જાય, પ્રાથમિક શાળામાં જાય, કોલેજ માટે એ બીજા શહેરમાં જાય, નોકરી માટે બીજે જાય, અને પછી એ લગ્ન કરે એટલે એને બાળક થાય. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ તારું હક પણ કર્યું તો કે રમવામાંથી ગયા, તો કે તારું લગ્ન થયું તો કે પરસ કરવામાંથી ગયા, તો કે તારે છોકરું આવ્યું તો ઘરમાં કોઈ આવેલી પ્રસાદી કે આવું વસ્તુ ખાવામાંથી ગયા, કે છોકરાના લગ્ન કર્યા તો બહાર જવામાંથી રહ્યા, બાળક થાય. એટલે કે પછી તો વિષય એવો હોય ઘરડા માટે, આપણે જોઈએ ને ઘરડું થાય એટલે કાં તો છોરામાં કાં ઢોરામાં, કાં તો 2 બહેનો હોય કે જો ડોહાબા નકા ઘોડિયું છે એને હલાવો ના છોકરાને રમાડો. તો આમ આખી જિંદગી પૂરી થાય છે. આપણે અહીંયા આપણું પૃથ્વી ઉપર અવતરણ થયું છે, એમાંથી ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકોને દુનિયા ઇતિહાસના પાના ઉપર ઓળખે છે, જે પોતે પોતાના જીવનથી હટીને કામ કરે છે. ગાયોની રક્ષા માટે લખાપીર ગયા તો એને આપણે યાદ કરીએ છીએ, એમને પૂજીએ છીએ, એમના ઇતિહાસ બને છે. બાકી તો ઘણા જન્મે છે અને મૃત્યુ પામે છે, 12 દિવસ, 5 દિવસ, 7 દિવસ એમાંય ટૂંકું કરવા માંડ્યા છે, 2-3 દિવસમાં ભૂલવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. જીવે છે ત્યાં સુધી એને જરૂર છે આહારની. હમણાં મોદી સાહેબ મન કી બાતમાં કહેતા હતા કે ફિટ ઇન્ડિયા, તંદુરસ્ત રહેવા માટે, તો એમાં ઉલ્લેખ આવ્યો હતો તંદુરસ્ત રહેવા માટે બાજરીનો રોટલો, બાજરીના રોટલાની વાત એમાં આવી હતી. એ જે મિલેટિયન જાડા ધાન્ય છે એનું આ આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ તરીકે ઉજવાઈ રહ્યું છે. તો આપણે જાડા ધાન્ય ખાઈને આપણો જે આહાર હતો, આપણો વ્યવહાર હતો, એ આજે બદલાઈ ગયો છે. સબસ્ક્રાઇબ કરો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ ને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલ આઇકોન નું બટન દબાવો અને નિહાળો એ હાઈ ન્યૂઝ ઇન્ડિયા ચેનલ. Audio Jungle.